یہ اب کہنا ہے کہ جی پاکستان نے اپنی کمٹمنٹس 2019 کی نہیں کی، اب ہم نے آگے ساری پوری کر دی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں مزید ڈیلے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آئی ہوپ کہ ہم اس کو پازیٹیو وے سے دیکھیں. میں اس کو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اینی ریزنیبل اپروچ ٹو دا ہول تھنگ، اینڈ جو ہم نے چیزیں دی ہیں یہ ریویو اس مہینے میں ہونا چاہیے، 9th ریویو جو کہ 7 مہینے سے ڈیلیڈ ہے، اور اس ریویو کے مکمل ہونے کے بعد آبویسلی جو پروگرام ہے وہ اس نے اینڈ ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے 30 جون کے بعد. تو آگے جو بھی نئی الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ دے شوڈ ڈیسائیڈ کہ پاکستان نے کیا ڈیلنگ کرنا ہے. دسمبر تک کوئی انشاءاللہ فکر کی ضرورت نہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ لوگ پچھلے 1-1.5 سال سے ہر مہینے کی نئی ڈیٹس دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہ کر ہمیں اپنے ایکسٹرنل ریسورسز کو مینیج کرنا ہے. وی مسٹ ناٹ اسپینڈ بیونڈ واٹ وی کین افورڈ. صاحب اب اس میں ایک ایشو ظاہر یہ ہے کہ جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور دیگر ممالک سے اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے. پاکستان کا جو یورو بانڈ کا ڈیٹ ہے وہ صرف 4% ہے. اگلے 42 سال میں $1 ارب کی صرف پیمنٹ ہے. گھانا کا 46% تھا, شری لنکا کا 23% تھا, گریس کا 15% تھا, زمبیا کا 23% تھا, ارجنٹینا کا 23% تھا. ان کا بہت زیادہ تھا. ٹیکس ٹو اس کے علاوہ ڈیٹ ٹو GDP ان کا ایکسٹرنل بہت زیادہ تھا پاکستان کے مقابلے میں. یہ وہ فیکٹرز جو پاکستان کے فیور میں جاتے ہیں. مگر اب جو دوسری رپورٹس ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ ہے کہ پاکستان اگر اپنے سارے دوست ممالک سے اپنا سارا ڈیٹ رول اوور بھی کرا لے تو تقریباً $5 ارب کا شارٹ فال بنتا ہے. آپ نے خود نے جو بجٹ بنایا ہے اس میں $6 ارب آپ نے کمرشل لونز اور یورو بانڈ سے کہا ہے کہ آپ ریز کریں گے. اب ظاہر ان حالات میں جبکہ پاکستان کی آلریڈی جو بانڈز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہاں ٹریڈ ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹس میں ٹائٹ ہیں, شاید آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. تو $5 ارب پاکستان کو تمام دوست ممالک کے رول اوور کرنے کے باوجود اگر IMF کا پروگرام نہیں ہوتا تو ارینج کرنے پڑیں گے اگلے مالی سال میں. یہ نمبرز ہیں. انشاءاللہ ہو جائیں گے جی, انشاءاللہ ہو جائیں گے. 2017-18 میں ہم $35 ارب ارینج کر کے اپنے آپ کو ایکسٹرنل فلو میں رکھ سکتے تھے اور اس میں پروگرام ختم ہو چکا تھا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم $5 ارب کا جو گیپ ہے وہ پورا نہیں کر سکتے. شاہ زیب صاحب, پاکستان از ایسٹ سالونٹ کنٹری, اٹ ہیز ٹریلینز آف ایسٹس. ہم ایسے ڈوم گلوم پھیلانا ہماری عادت بن گئی ہے. $100 ارب کا اگر پبلک ڈیٹ ہے ایکسٹرنل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے ایٹس رن ایٹ لیسٹ ان $3,000 ٹریلین. وی آر گوئنگ ٹو ریز اے ساورن ویلتھ فنڈ. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کو بتا رہا ہوں, وی شوڈ گو ان دیٹ موڈ جس میں انڈونیشیا گیا ہے. ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے. اس جو کرنسیز ہے نا یہ ملٹی لیٹرل کی چھوڑنی پڑے گی. دے کاز یو مور لاس دین دے ہیلپ یو. آپ دیکھیں کہ آپ کتنا, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا وہ 370 سے اس سے نیچے چلا گیا. ہم نے زندگی میں دیکھا کہ 69 سے 52 98 99 میں آیا. 8 مہینے میں ڈیلے کی تھی. ہم نے دیکھا 20 13 14 114 سے 98 پہ آیا. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے ایز اے منحصر القوم اپنی نیشن سوچ رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں ایز اے حکومت ہماری ذمہ داری ہے کہ وی شوڈ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک کو $5 بلین جی آپ نے کہا $5 ارب ہو جائیں گے, مگر اس وقت تو مسئلہ یہ ہے نا کہ IMF کہہ رہا ہے $2 ارب کا گیپ ہے. ہمیں کوئی دوست ملک وہ $2 ارب کا گیپ بھی نہیں پورا کر کے دے رہا ہے. نہ کوئی ہم ایسٹ ان کو بیچ پا رہے ہیں, نہ کوئی پرائیویٹائزیشن کر پا رہے ہیں. تو سوورن ملک تو ہم ہیں. $5 ارب کا آپ کہہ رہے ہیں ہو جائیں گے, ابھی تو $2 ارب IMF کی کنڈیشن پوری کرنے کے لیے نہیں کر پا رہے ہم. لیٹ می ٹیل یو, مجھے انہوں نے اپروچ کیا اسی $2 بلین کے لیے چند ہفتے پہلے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ 6 بلین کے 6 بلین. میں نے کہا 6 بلین کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آپ کے ساتھ سعودی عربیہ اور بات کرتے ہیں UAE سے. میں کہا دیر از نو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. آپ کو ہماری ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈو یور پروفیشنل ورک. اگر ہمیں بائی لیٹرل بات کرنی ہے ہم خود کریں گے. آئی ایم ٹیلنگ یو وی ڈو ناٹ نیڈ دوز $2 بلین فرام فرینڈلی کنٹریز. ہمیں نہیں ضرورت ہے. ہمارے اس پروگرام کے لیے بھی ہمیں نہیں ضرورت ہے. میں نے جو $3.5 بلین دیے ہوئے واپس, وہ بینکس بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایسا یہ 3 مہینے پہلے ہو جاتا فروری میں اور یہ بورڈ میٹنگ ہو چکی ہوتی, اب 2 بلین لے چکے تھے, تو یہ تو پورا ہو جاتا. یہ تو ایسے ہے کہ ایسے ایک کانسپریسی پاکستان کے خلاف جال بچھایا ہوا ہے اور ہمارے لوگ اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں اور پھر اس لائن پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر یہ ٹریپ ہے, ڈاکٹر صاحب اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے, اگر کانسپریسی ہے تو پھر تو چانس بڑا کم ہے نا کہ اپنی کانسپریسی. یہ جیو پالیٹکس ہے. I think I will only use one word. You know and I know. I can't dilate more on television, on camera. یہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. جیو پالیٹکس میں نے 25 سال سے پروگرام ڈیل کیا. میں نے بھی ون اینڈ اونلی پروگرام پاکستان کا, میں نے اللہ کے فضل سے PMLN کے ٹینور میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے, 12 کے 12 بھی وقت پہ ہوئے تھے. I don't see any reason what is happening should be happening, but ہم بڑے صبر کے ساتھ چل رہے ہیں اور چلیں گے.
जियो पॉलिटिक्स से तो फिर ईगो को नीचे किया हुआ है हमें पाकिस्तान की खातर, और दूसरी तरफ देखते हैं हम जियो पॉलिटिक्स से तो फिर कुछ दोस्त ममालिक को तो आगे बढ़कर $2 अरब का गैप पूरा कर देना चाहिए था कि अगर हमें जियो पॉलिटिक्स के लिए और कॉन्स्पिरेसी के तहत हमें टारगेट किया जा रहा है। आपके प्रोग्राम में बैठ के तो जियो पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस हो सकती ना। मैं अपना शाहजेब साहब इस प्रोग्रामों में बैठ कर तो जियो पॉलिटिक्स ना डिस्कस होती ना उसके सोल्यूशन निकल सकते हैं। एज ए सेट के मल्टीपल डॉक्टर साहब ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन मुतादिद इकोनॉमिस्ट की राय है कि आईएमएफ का रवैया अनरीजनेबल है कि ये कहना कि जी पहले आप पैसे अरेंज करें, हालांकि अगर आईएमएफ देगा तो शायद हमें जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी पैसे मिल जाएंगे, मगर मसला ये कि इसमें खतरा पाकिस्तान के लिए बढ़ता जा रहा है अगर वो अनरीजनेबल भी है। इसलिए बार बार सवाल उठ रहा है कि हो जाए जब मुल्क का वज़ीर आज़म, आप सही फरमा रहे हैं जी। दूसरा मसला जब आप कहते हैं कि जी हमें, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये जी आप मुकम्मल कीजिए जी। मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि शाहजेब साहब सही फरमा रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि अगर ये फरवरी में जो ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग थी, ये दे हैव बीन चेंजिंग गोल पोस्ट। ये ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग थी, आधा पहले होना चाहिए, आधा बोर्ड मीटिंग के बाद, बिटवीन बोर्ड मीटिंग एंड 30 जून। उस वक्त फरवरी तो 3 महीने पड़े हुए थे, बल्कि 4 महीने हमारे पास स्पेस अवेलेबल थी। लेकिन अब इतनी वो श्रिंक हो गई है स्पेस कि अभी भी मुमकिन है, लेकिन शायद 30 जून तक ना हो। तो ये जैसे आपने भी फरमाया आपके हर जो इकोनॉमिक, मगर 30 जून तक नहीं हुआ तो ये तो आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव ने कह दिया कि इस महीने तक ही है ये प्रोग्राम, यानी कि 4 साल पूरे हो जाएंगे तो 30 जून से बियॉन्ड तो जाएगा नहीं। फिर आपको उम्मीद 30 जून से बियॉन्ड चला जाएगा नवा रिव्यू हमारा और हो जाएगा? नहीं, वो जाहिर है कि 30 जून को प्रोग्राम टेक्निकली खत्म होना है। मैंने इसीलिए कहा था आज से 4-5 हफ्ते पहले, मैंने कहा जब उन्होंने मुझसे बजट के कंटूर्स मांगे, मैंने कहा आप 9th रिव्यू कर लें, और 9th रिव्यू तैयार है, आपने भी सब कुछ कर लिया, आप करें। हम 2 बिलियन भी फ्रॉम उस, यानी 4 हफ्ते का मतलब है कि उस वक्त करीबन 2.5 महीने अवेलेबल थे, तो हम 2 बिलियन भी हम मोबिलाइज कर लेंगे। हालांकि अब हमारी जो नंबर्स रिक्वायर नहीं करते वो करेंगे, को हमें अपनी ज़रूरत है। और दूसरा मैंने ये अर्ज किया था कि हम 10वां रिव्यू फौरी शुरू कर लें। अब वो 6 बिलियन का प्रोग्राम दिया है, जो जहान के जो रिफॉर्म्स थे, पिछली हुकूमत जो एक मिसट्रस्ट क्रिएट किया और जो क्रेडिबिलिटी गैप किया, वो हमने पूरे कर दिए, हर चीज़ हमने डिलीवर कर दी। इवन एक्सचेंज रेट जो है जो अंडर वैल्यू हो गया, उसके बावजूद, ये तमाम तकालीफ के बावजूद नवा रिव्यू न करना। आपने खुद जैसे कहा है कि वो बड़ा फेयर लोग सोचते हैं जब कहते हैं कि ये गैर अनरीजनेबल है। व्हाट सॉर्ट ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट जो है वो आईएमएफ है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का ये मतलब है कि भी अब हमें जरूरत है ना, यू मोबिलाइज द रिसोर्सेज हमारे लिए। मगर डॉक्टर साहब, इन्होंने कई कंट्रीज के लिए किया, अर्जेंटीना के लिए किया, इन्होंने बांग्लादेश के लिए किया, हफ्तों में किया। मगर डॉक्टर साहब, जब आप ये कहते हैं कि ज़ाहिर पाकिस्तान के बड़े एसेट्स हैं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान में बहुत रिसोर्सेज मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका आज आपने बजट अनाउंस किया है, 9,200 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू, 2,963 अरब रुपए के नॉन टैक्स रेवेन्यू, 12,163 अरब रुपए बनते हैं ये, 5,276 अरब रुपए एनएफसी के तहत सूबों को चले जाएंगे, 7,303 अरब रुपए आपने टारगेट रखा है कि सूद की अदायगियों में चले जाएंगे, और हम मनफी 416 अरब रुपए पर आज इस वक्त खड़े हुए हैं। जब आप 1 जुलाई को शुरू करेगा पाकिस्तान तो मनफी 416 अरब रुपए के लिए साथ करेगा, यानी 1150 अरब रुपए पीएसडीबी कर्ज देके करेगा, 1804 अरब रुपए का डिफेंस बजट कर्ज लेके करेगा, 761 अरब रुपए की पेंशन कर्ज लेके करेगा, 1074 अरब रुपए की इलेक्ट्रिसिटी और गैस की सब्सिडीज कर्ज लेके करेगा सब। मगर अब ये कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस तरीके से चल सकता है? कि आपके ख्याल में शाहजेब साहब इसकी वजह क्या है? और वेरी माशाल्लाह इंटेलिजेंट एंड एनालाइज करते हैं हर चीज़ को। इसका सीधी चीज़ है, 3 चीज़ें हैं। मैं क्यों हमेशा आज से 25 साल पीछे से मैं इसका डिवैल्यूएशन का मैं कहता हूँ कि ये मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल है। क्यों कहता हूँ? आपने इस मुल्क में रुपए का बिल्कुल खुला छोड़ा पिछली हुकूमत ने, और वो ट्रेंड जारी है। उसकी वजह से मुल्क में महंगाई का तूफान आया, वो ट्रेंड जारी है। ये कोई स्विच ऑन तो बजट है नहीं। उसकी वजह से आपकी पॉलिसी रेट जो वो जाने तक 14% पे लेके वो ट्रेंड जारी है। देयर इज़ नो क्विक फिक्स इन इकोनॉमी कि ये तो नहीं है कि हुकूमत आई है उसने वो बटन ऑन ऑफ किया तो ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको हार्ड मेजर्स, जो कि ये एक फ्लोट था आईएमएफ प्रोग्राम, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को बदतरीन धचका लगा हुआ था। इसको ठीक करने के लिए, इसको डिलीवर करने के लिए हमने वो तमाम चीज़ें जो नई कमिटमेंट पूरी की थी या रिवर्स की थी, वो हमने सारी पूरी की। एज ऑफ टुडे अब आईएमएफ की आपने स्टेटमेंट सुन ली कि कोई ऐसी ये 3 चीज़ों के अलावा, अब वो ये तो मेरा मतलब है कि आपने जब प्रोग्राम किए तो आप फाइनेंसिंग गैप के लिए तो आप जा रहे हो उनके पास।